نشتر روڈ کی ماسٹر گلی میں سیوریج کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ گندا پانی گلیوں سے ہوتا ہوا گھروں میں داخل ہونے لگا ہے، جس سے علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں ربیل صدیق سے۔ جی ربیل، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جہاں پر نشتر روز 72 گلی میں جو ہے وہ سیوریج کا نظام درہم برہم ہوا ہے، اور کیا وجوہات تھی یہاں پر ہم نے وزٹ کیا ہے تو میرا کیمرامین اجلان کو میں کہوں گی کہ دکھاتے چلے سب سے پہلے آپ کو تو کہ یہ جو مسئلہ تھا جو کہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، یہ جو مین ہول تھا جو کہ اس کی پائپ لائنز جو ہے وہ دب گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ گڑھا ہو گیا، جس کی وجہ سے سارا گٹر کا پانی جو ہے وہ باہر نہ صرف گلی میں داخل ہو گیا بلکہ جو خواتین جو یہاں پر متعدد شہری ہیں ان کے گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گٹر وغیرہ کا جتنا پانی ہے وہ سارا گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے، نہ صرف اس گھر میں داخل ہے بلکہ اس گلی کے متعدد گھروں میں بھی جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ ایک اور بھی میرے کیمرہ مین اجلان کو کہوں گی کہ آپ کو ایک اور گھر بھی دکھائیں جہاں پر جو ہے وہ سیوریج کی صورتحال نے کس طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیش کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو گھر ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ سارا کا سارا سیوریج کا پانی داخل ہو گیا، اور رہائشی آبادی جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا یہ صحن ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ اس وقت ایک خاتون موجود ہے جس کا یہ گھر ہے، ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گھر یہاں پر یہ صورتحال ہے یہ کب سے ہے اور کس چیز کا یہ کب سے پانی مسئلہ آپ؟ یہ تو بیٹا 10 سال ہو گئے، 10-12 سال ہو گئے، ہم اسی طرح پانی نکالتے جمع، یہ بھی ادھر ہی رہ رہی ہیں، یہ بھی ادھر کی ہے بیٹا، یہ بھی ادھر کی رہتی ہے۔ ہم سب تینوں ایک ساتھ رہتے ہیں، درانیاں جیٹھانیاں ہیں، ہم سب تینوں بھابیاں ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہمیں یہ نکالتے ہوئے، 3-3 ہزار لوگ، 4-4 ہزار لوگ، یہاں سے پانی نکل رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، بڑھ کے۔ اچھا یہ بتا دے گا یہاں پہ یہ پانی جب داخل ہے تو آپ لوگ اپنے گھر کا آنا جانا کس طرح؟ دیکھو یہ رکھے ہوئے، دیکھو یہ گندے پانی سے آنا جانا، یہ دیکھو اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ادھر چڑھ جاتے ہیں، اسکوٹروں پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ تو نہیں کر سکتے نا، بچے جا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دے گا، چلے دوپہر کی صورتحال میں تو آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن رات کس طرح آپ لوگ کی کٹتی ہے؟ کیا کریں، نکلتے ہی نہیں، آدمی نے بیچارے آتے ہوئے کرتے، ہم تو نکلتے ہی نہیں ہے نا رات کو، کیونکہ نماز پڑھ کرتے پانی تک وجود تک کے ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایک اور بھی خاتون ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کا گھر ہے، ظاہر ہے بچے جب ہوتے ہیں تو اس بچوں کے ساتھ کس طرح آپ لوگ اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں؟ کا پورا بات ہمیں تو نظر نہیں آتا، اتنا پریشانی میں اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم جمع دار کو بولے تو وہ آتے نہیں ہیں، اور دوسرے یہاں سے کونے کونے پہ گٹر نکالتے ہیں تو یہ پورا کچرا یہاں جمع ہوتا ہے ہمارا پورا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے خواتین کی بات سنی، اور یہاں پر جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ مین ہولز کھلے ہوئے ہیں جو کہ سارے ابل پڑے ہیں، اور پورا پانی جو نہ صرف گلیوں میں داخل ہے بلکہ عوام کے لیے جو ہے مشکلات اس طرح اور مزید کھڑی ہوگی کہ ان کے گھروں میں بھی جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ایک اور شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ اس طرح کا سنگین صورتحال یہ اختیار کر چکا ہے، آپ لوگوں نے انتظامیہ کی جانب سے کبھی چیئرمین صاحب کو یا کسی کو یہاں پہ وزٹ کے لیے بلایا ہے یا پھر درخواستیں جمع کرائی ہیں؟ بھائی 21 مئی کو ہم گئے تھے، بولا بھی کہ علی مسجد پہ کام چل رہا ہے، وہاں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر وہاں سے آئیں گے، پھر بیچ میں بقرعید کے دن آ گئے، اس میں چھٹیاں تھی، یہاں تک کہ دیکھو یہ فارم بھی ہم نے فل کروایا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر کے لیے کہ یہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر ہم آگے جائیں گے۔ اس لیے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اپلیکیشن وغیرہ یہ سبمٹ کر چاہیے، کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ جواب دیا تو وہ ریسیونگ ہی نہیں لے رہے، تو ریسیونگ لیں گے تو کام ہوگا، جب ریسیونگ نہیں لے رہے تو کام کون کرے گا؟ جی بالکل، آپ نے ان کی بھی بات سنی، اور نہ صرف یہ جو یہاں پر مسئلہ سنگین اس طرح صورتحال ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے مختلف درخواستیں بھی جمع کروائی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر صورتحال مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہاں پر یہ گھر ہے بلکہ یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس صورتحال میں جو ہے وہ یہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خواتین کافی زیادہ پریشان ہیں، نہ صرف خواتین پریشان ہیں بلکہ مرد حضرات بھی کافی زیادہ پریشانی کا اس وقت شکار ہیں یہاں پہ۔ جی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.97 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ شہریوں اور بائک رائڈرز نے کمی کو ناکافی قرار دے دیا ہے، کہتے ہیں موجودہ مہنگائی میں فیصلے سے روزمرہ اخراجات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، شہریوں کی جیب پر مہنگائی کا بوجھ کم نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 1.97 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان، فیصلے پر شہریوں کا عدم اطمینان۔ بائک رائڈرز کا کہنا ہے کہ فیصلہ علامتی اقدام محسوس ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت کے باعث روزگار اور گھریلو اخراجات چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر واقعی عوام کو ریلیف دینا ہے تو پیٹرول کم از کم 200 سے 250 روپے فی لیٹر
होना चाहिए। पेट्रोल कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। ये जो 2 रुपये कम करें तो इन्होंने एहसान कर दिया हमारे ऊपर। 2 रुपये कम करते हैं, बढ़ाते ये 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। 1 रुपया करके गवर्नमेंट समझती है कि हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। हाँ, इससे पहले खूब बढ़ाया इन्होंने, 116 रुपये ना टैक्स लगाया हुआ है। सबसे पहले तो टैक्स हटाना चाहिए, तो जब टैक्स हटेगा तो रेट खुद ब खुद कम आएगा। ये अपना पेट पूरा भर रही है, आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। 1 रुपया 2 रुपये एकदम 50-50, 40-40 रुपये बढ़ाए इसने, धड़ बढ़ाए। शहरियों ने शिकवा किया कि कीमतें 50-50 रुपए बढ़ाई जाती हैं, लेकिन कम करते वक्त सिर्फ 1 रुपया कम होता है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी करे ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाना चाहिए। आई थिंक 200 होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमारे जो भी बाइक राइडर्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते फ्यूल, जो इस तरह बसेस में जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है 200 करें ताकि हर बंदा जो है अपनी ट्रांसपोर्ट जो है पर्सनल आसानी से कर सके। बहुत अभी महंगाई भी हो गई, अभी सवारी भी इतने पैसे नहीं दे रही है। वो बोल रही है तेल कम करोगे तो हम चलेंगे, बाकी ऐसे नहीं चलेंगे। 250-200 का कर दो, आपकी मेहरबानी होगी। पेट्रोल की जो कीमत होनी चाहिए 200 रुपये होनी चाहिए। बहुत महंगी, अभी बहुत महंगी, इतना आटा महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी अभी। ऐसा फायदा क्या, हमारा रिलीफ तो नहीं मिल रहा हमारे को। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी से उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिनसे ईंधन समेत अशियाए ख़ुरोनोश की कीमतों में भी नुमाया कमी आए। शहरी क़ायद में बुनियादी शहरी मसाइल बरकरार हैं। गुलशन इकबाल में सनतबाग पार्क के सामने सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। शहरी फारी निकासियाब और सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद की सूरत हाल ऐसी है कि घरों में पानी आता नहीं है और सड़कों से पानी जाता नहीं है। घरों के नल खोलो तो उसके एक एक बूंद को तरस जाते हैं, और अगर आप सड़कों पर आओ तो गलियां जो हैं तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद हूँ। सिंदबाद का यहाँ पे पार्क भी है जो कि एक तफरी मकाम है कि यहाँ पर लोग आते हैं शाम के औकात में। आप इस रोड की सूरत हाल देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार है, गंदगी गलाजत यहाँ पे पड़ी हुई है। सीवरेज के पानी ने पूरा निज़ाम दरहम भरहम कर दिया है। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो अजियत का शिकार हैं। जो ट्रैफिक है उसको आने जाने में इतनी परेशानी का सामना होता है। आप देख सकते हैं कि बाइक वाले भी किस तरीके से यहाँ पर गुजर रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन इमरान अहमद दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है जिससे बीमारियाँ हट रही हैं। दूसरी साइड पर अगर मैं दिखा सकूँ, कैमरामैन अगर दिखाएँ कि यहाँ पर आबादी भी है, सिर्फ पार्क नहीं है। आबादी के सामने ये दोनों गलियाँ जो हैं बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ से ना गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, जो मुसाफिर हैं ना वो गुजर सकते हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो इतनी अज़ियत का शिकार हैं कि वो घर से बाहर निकलते के साथ ही उन्हें गंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब यहाँ पे दोनों गलियों की साइड में जो है स्कूल बने हुए हैं। यहाँ पे क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं जिसकी वजह से स्कूल तो बंद है, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। शहरियों का बार बार यही मुतालबा है कि गलियों को साफ़ किया जाए। यहाँ के रिहायशियों से हमने बात करने की कोशिश की है, पर उनका यही कहना है कि हम मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ से पानी साफ़ तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर जो गटर का पानी है वो सड़कों पर आ जाता है। और जैसे ही शाम होती है, जो सिंदबाद है जहाँ पे लोग तफरी करने के लिए आते हैं, बच्चे झूले झूलने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी ये अगर कैमरामैन इमरान अहमद दिखाएं कि वाला जो रास्ता जा रहा है ये सिंदबाद की तरफ जा रहा है। सिंदबाद का बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी शाम के औकात में पार्क के अंदर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं वो भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर कायद की कोई एक ऐसी गली, कोई एक ऐसा इलाका नहीं होगा कि जहाँ पर ये गंदगी ना हो, सड़कें टूट फूट का शिकार ना हो। शहर की मुताबिक सड़कें ऐसी हैं जो कि अभी भी टूट फूट का शिकार हैं। वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि शहर कायद जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है, लेकिन कैमरामैन अगर दिखाएं कि यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें तो है, सीवरेज का पानी भी है, लेकिन गंदगी किस कदर की पड़ी हुई है कि जिसकी वजह से बीमारियाँ उठ रही हैं। सीवरेज का पानी इतना गंदा कि यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उनमें ताफुन उठ रहा है। तो शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि इस इलाके को जो है साफ़ करवाया जाए, ताकि जो आबादी के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो बीमारियों से बच सकें, उनके बच्चे बीमारियों से बच सकें। जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना होता है, ट्रैफिक वाले आराम से जा सकें। जो उनकी गाड़ी के अंदर हिचकिचोले होते हैं, उनकी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, वो इजीली जा सकें। जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको किसी किस्म का सामना ना करना पड़े। जी
نشتر روڈ مسلم آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ علاقہ مکین گیس کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان، کہتے ہیں روزمرہ کے گھریلو امور متاثر ہو رہے ہیں، مجبوراً مہنگے سلنڈر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں جس سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے فوری طور پر گیس کی فراہمی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ دعا شکل پراچا سے۔ جی دعا آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ گیس کی جو قلت ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے مسئلے مسائل کافی زیادہ کراچی کے مختلف علاقوں میں دیکھے جا رہے ہیں، اور میں اس وقت کراچی کے علاقے جو ہے کال بونگلا مسلم آباد میں موجود ہوں، جہاں پہ میرے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا یہاں پہ گیس کے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے گیس کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ السلام علیکم جی، یہاں پر ہے نا مشکل سے ہمیں 1 گھنٹے گیس مل رہی ہے، باقی تو بس کبھی ہوٹل سے اور کبھی گھر میں بس بیٹھ جاتے ہیں آسرے میں کہ جب آئے گی تو کھانا بنے گا۔ یہی پریشانی ہے بہت زیادہ کہ گیس سے بہت زیادہ ہم لوگ پورا محلہ پریشان۔ گیس کی متبادل کیا یوز کرتے ہیں آپ لوگ؟ سلنڈر یوز کرتے ہیں؟ کتنے سلنڈر جو ہے پڑ جاتے ہیں؟ سلنڈر اب وہ گیس اتنی مہنگی ہے، میرا خیال ہے 400 450 سے کم ہوا ہے، تو مزدور آدمی کہاں سے کرے گا؟ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک عام آدمی کے لیے سلنڈر لینا بھی جو ہے کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جو ہے تھوڑی بہت تو کمی آئی ہے، لیکن اتنی کمی نہیں آئی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو افورڈ کر پائے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں کھانا بنانا اور دیگر مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے جو رہائشی ہیں کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ سٹی کورٹ میں شہری کا سامان چوری کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمہ شاہدہ کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ شہری کا سامان چرانے اور چوری کرنے کا یہ مقدمہ ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے، جہاں پر ملزمہ شاہدہ کی درخواست ضمانت مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اور عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے 30,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا۔ درخواست ضمانت میں موقف اپنایا گیا کہ ملزمہ پر بدنیتی کی بنیاد پر کیس بنایا گیا ہے، اور جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ قابل ضمانت ہیں۔ ملزمہ عدالتی ریمانڈ پر جیل میں تھی۔ ملزمہ کے خلاف یہ مقدمہ تھانہ فیروز آباد میں دفعہ 379 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جی آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کراچی میں آٹا مہنگا ہوتے ہی روٹی کے دام بھی بڑھا دیے گئے۔ تندور کی روٹی 5 روپے تک بڑھا دی گئی۔ تندور مالکان کا کہنا تھا کہ آٹا مہنگا ہونے پر روٹی کی قیمت بڑھانی پڑی۔ فائن آٹا 145 روپے جبکہ چکی کا آٹا 160 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں آٹا پہلے سے مہنگے داموں مل رہا ہے، اس لیے قیمتوں میں اضافہ کرنا ان کی مجبوری بن گیا ہے۔ دوسری جانب تندور مالکان نے بھی روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا، اور ان کا موقف ہے کہ آٹے کے ساتھ ساتھ گیس، ایندھن اور دیگر اخراجات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سندھ حکومت کا سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال کا نوٹس تمام افسران کے زیر استعمال اور پول میں گراؤنڈ کی گئی گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کے سیکشن افسر CTC عقیل حسین ماہو نے تمام محکموں کے سیکرٹریز کو خط ارسال کر کے ہدایت کی ہے کہ کس محکمے کی گاڑیاں کس افسر کے نام سے الاٹ ہیں اور پول میں کتنی گاڑیاں گراؤنڈ کی گئی ہیں، ان کی تفصیلات فوری طور پر ارسال کی جائیں اور بتایا جائے کہ جو گاڑیاں پول میں گراؤنڈ کی گئی ہیں ان کے لیے رواں مالی سال 2026 اور 27 میں کتنا بجٹ رکھا گیا ہے۔ تمام حقائق سے فوری طور پر آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سندھ کی جیلوں میں اوور گراؤنڈنگ، 15,000 قیدیوں کی گنجائش، جیلوں میں 28,000 قیدی موجود، نئی جیلوں کے لیے سروے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سندھ کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی، صوبے میں نئی جیلوں کی تعمیر کے لیے سروے کرانے کا فیصلہ۔ سندھ میں موجودہ جیلوں کی عمارتوں کی توسیع کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ جیل خانہ جات کو ہدایت کر دی ہے کہ ذرائع کے مطابق سندھ کی جیلوں میں 28,000 سے زائد قیدی موجود ہیں، جبکہ صوبے کی جیلوں میں 15,000 قیدیوں کی گنجائش ہے۔ ملیر جیل کو توسیع دینے کے منصوبے پر عمل شروع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر جیل کی نئی عمارت مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ صوبے میں قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
सूबे की जेलों में कैदियों के लिए हुनरमंद सेंटर्स बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। तमाम जेलों में टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर कायद में मसाइल के अंबार, जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी कई इलाकों के मकीन भरने से पानी भरने पर मजबूर हैं। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन आज भी पीने के पानी से महरूम। शहरियों का कहना है कि पानी की फ्राहमी अब भी एक ख्वाब बनी हुई है। कराची में पानी की किल्लत और फरसूदा निज़ाम तकसीम के बाइस कई इलाके मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए अक्सर शेख की ये रिपोर्ट। में पानी की किल्लत का मसला कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी की तलाश में उनका कीमती वक्त और तवानाई दोनों जाया हो जाते हैं, जबकि टैंकर खरीदना हर खानदान की इस्तात में नहीं। हमारे इलाके में कई दिन पानी नहीं आता, हम मजबूरन बरमे से पानी भरकर लाते हैं। हम काफी दूर से आए हूँ मैं पानी भरने के लिए। हमारे इलाके में 5 महीने से पानी नहीं है, रेगुलर 5 महीने से हम यहाँ से पानी भर रहे हैं। हम भरते मजबूरी, हमारे काम पर भी जाना है, सारे मसले मसाइल हमारे। 4-5 महीने हो गए, पानी तो है ही नहीं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, मीठा तो है ही नहीं हमारे इलाके में। बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, बोरिंग भी सूख गई। अब बच्चे तो दूर 1.5 नंबर का रोड है, वहाँ से बरमे से लेकर आ रहे हैं। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश है हमारे लिए इंसाफ करो भाई। कोरंगी में पानी की किल्लत शहरियों के लिए रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बनती जा रही है। वकीलों का मुतालबा है कि पानी के मुनसिफाना और मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि इन्हें हर रोज बर्मों और टैंकरों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना होना पड़े। कैमरामैन सैयद अमजद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कोरंगी क्रॉसिंग पुल का टूटा हुआ पिलर कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुरम्मत का मंतजर, जबकि शहरी हर गुजरते लम्हे किसी बड़े सानिये के खदशे में जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद देखते हैं दुआश कीलपराचा की रिपोर्ट। पाकिस्तान बैंक समिट 2026 से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमने जिस वजह से आपको इकट्ठा किया है कि हमने, आपको याद होगा कि पिछले साल पहला पाकिस्तान बैंकिंग समिट किया था। आइडिया उसका ये था कि पाकिस्तान बैंकिंग की इंडस्ट्री की जो कहानी है वो लोग कुछ कम समझ रहे थे, और हमें एहसास हुआ कि हमें पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का एक तरीके से लोगों को बताने के लिए और अपने आप को भी सीखने के लिए हमें एक बैंकिंग समिट करना चाहिए। तो वो जब बात बढ़ी और उसके बाद तो माशाल्लाह 11-12 स्पीकर्स तो हमने बाहर से बुलाए, और हर एरिया में प्रायोरिटी एरिया, डिजिटलाइजेशन, इस्लामिक बैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी, वो सारे हमने कवर किए और वो बहुत अप्रिशिएट किया गया उसको। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे हमारे, स्टेट बैंक के, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, बाकी लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, और इंडीड हमारे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया कि ये एक अच्छा कदम था। हमें फ़ायदा ये हुआ कि बजाय कि हम लोगों के पास जा के बताते कि पीबीए क्या करता है या पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री माशाल्लाह क्या क्या कर रही है, वो 1-2 दिन के समिट से वो कहानी बाहर आ गई। तो मुझे तो शेर सुनाने की आदत है, वो हमारे जो काम है वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब जफ़र और हमारे चेयरमैन साहब ये बैंकिंग समिट के आतिफ बाजवा साहब, हम सब बैठे, और यूसुफ भाई और बाकी साहब, और हमने ये डिसाइड किया कि इस साल हमें फिर से करना चाहिए। इसकी तफसील आपको बाद में जफ़र भी बताएंगे और आतिफ भी बताएंगे। बहुत ही 2 दिन इंटरेस्टिंग हमने इसकी किए हैं। हमारे कोई 13 या 14 स्पीकर्स बाहर से आए, और बाहर से हम इसलिए ज़्यादा मंगाते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और हमें सीखना चाहिए कि बाकी दुनिया में बहुत ज़रा इनवर्ड लुकिंग हो गए हैं पाकिस्तान में। तो बाहर से हम स्पीकर्स और सिंगापुर से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, दुबई से, बेल्जियम से। तो एक माशाल्लाह बहुत 2 दिन आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम का ज़रा आपको बाद में भी बताया जाएगा। वही जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिस पे बड़ा काम हुआ है, बैंकिंग इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है, SME में, हाउसिंग में, आपके ये एरियाज़ में, एग्रीकल्चर में, और इंशाल्लाह उसमें और बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज हम पे एक इल्ज़ाम था कि हम इस एरिया में पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री कुछ कर नहीं रही, तो उस पर काम हुआ है, वो फिर से हम कवर करेंगे। समिट की पिछले साल से इसकी एक कंटिन्यूएशन चल रही है आगे। सो मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा जो मुनीर ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन आई थिंक इसमें एसेंशियल पार्ट कुछ हैं जो मकसद हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये है कि एक रिकग्निशन होनी चाहिए कि जी बैंकिंग सेक्टर का रोल इस इकोनॉमी में क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट है।
एंड आई थिंक ये कभी कभी हमें महसूस होता है कम से कम कि ये जनरली पब्लिक को या कभी कभी इस्लामाबाद में भी ये इसकी जो एम्फेसिस है वो कम हो जाता है. सो हमें रिमाइंड करना है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक सेंट्रल एक पीस है इस इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं. और उसमें ये बैंकिंग सेक्टर कई डेकेड से एक रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक आप सब जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक स्टडी और सॉलिड परफॉर्मेंस से चलता रहा है कई सालों से. और ये इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट चल रहा है, बिकॉज हमारी पार्टनरशिप कई डिफरेंट एरियाज में है. एक तो ये है कि इकोनॉमी की फाइनेंसिंग, इकोनॉमी की जो इंटरमीडिएशन होती है बिटवीन द फंड प्रोवाइडर्स एंड द फंड यूजर्स, वो बैंकिंग सेक्टर से होती है. इसमें डेट है, इक्विटी है, इसमें कैपिटल मार्केट्स हैं, उन सब में रोल प्ले करते हैं. तो एक पार्टनरशिप उस लेवल की है. और दूसरी जो पार्टनरशिप में लास्ट टाइम भी हमने ये एम्फसाइज किया था कि अक्सर कहा जाता है जी बैंक्स शायद पैसा ज़्यादा बनाते हैं और काम कम करते हैं, लेकिन हमारे जो अर्निंग्स होती हैं उनमें से क्लोज टू 60% तो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है. तो टैक्सेशन में जब आप क्लोज टू 60% अपना दे रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज अ बिगर पार्टनर इन दिस देन द बैंक्स एंड द शेयर होल्डर्स आर. सो देयरफॉर हम ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये हम मिलके विद द गवर्नमेंट वी नीड टू टेक आवर इकोनॉमी फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हैं, प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स क्या हैं आगे के लिए, और उसमें एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, एसएमईज हैं, उसमें डिजिटल इकोनॉमी है. वो सारे जो प्रायोरिटीज़ हैं हम गवर्नमेंट के साथ मिलके एक इंगेजमेंट के थ्रू उनकी पॉलिसीज़ को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं. का, मेरी फेवरेट कम्युनिटी का, मेरी फैमिली का, आप सबका, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मेरा आप लोगों के साथ एक जनरेशनल रिश्ता है और आज भी वो रिश्ता कायम है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा. मुनीर साहब ने बहुत अच्छी तरह आप लोगों से समिट के बारे में आउटलाइन शेयर की. आतिफ साहब ने ये बताया कि क्या उसकी अफादियत है. मैं और आप आतिफ साहब ने उसमें कुछ हद तक ये भी कवर कर लिया कि क्या इम्पैक्ट उसका आया जो पहला समिट हुआ था. आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आप लोगों को 12:30 बजे अभी कोरंगी चेंबर जाना है, तो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि अपने रिमार्क्स खत्म करूँ ताकि हम ज़रा डिस्कशन की तरफ बढ़ें बजाय इसके कि थोड़ा मोनोलॉग चले. जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है उसको भी, क्योंकि बाजवा साहब ने कवर कर लिया, तो मैं उसको मज़ीद डिटेल में नहीं बात करूँगा. मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश ज़रूर करूँगा आप सबसे कि जो पहला दिन है जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उससे पहले लास्ट टाइम भी मैंने एक तकरीर की थी और इस दफ़ा भी मैं वो करूँगा, तो मैं वो सारी चीज़ें उसमें कवर करूँगा. और आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ ज़रूर आइएगा. मैं वहाँ रेमिटेंसेस पे भी बात करूँगा, एक्सपोर्ट पे भी करूँगा, जो सर्कुलर डेट पे बैंकों ने सपोर्ट किया वो भी करूँगा, और जो बैंकों की वजह से प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम ट्रैक पे आया है मैं उस पर भी बात करूँगा. मगर ये सब मैं कर रहा हूँ सेव फॉर द फर्स्ट डे 7th को सुबह 9:30 बजे इंशाल्लाह ताला, 9:30 बजे इंशाल्लाह ताला वहाँ पर प्रेजेंटेशन करेंगे. उसके बाद फिर आपके साथ एक मीडिया इंटरेक्शन भी होगी, तब उस वक्त बात कर लेंगे. मगर इस पर तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री की एक इम्पोर्टेंस है और वो इकोनॉमी की सर्कुलेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम बड़े कॉन्शियस हैं. हम उसकी तरफ काफ़ी काम तो करते हैं, मगर ये कि शायद कुछ कोताहियाँ रह जाती हैं. और आप लोगों से इंटरेक्शन का मकसद ये होता है क्योंकि आप तो हमारा आईना है और आप हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी कोताहियाँ हैं जो हमें फिल करने की ज़रूरत है और एड्रेस करने की ज़रूरत है. इसलिए मैं तो हमेशा आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू पर्सनली एज इन अ ग्रुप और अदरवाइज एज वेल, कि आपकी तरफ से ज़रा हमें फीडबैक मिले ताकि हमें इम्प्रूव करने का एक मौका मिला. यही एक मकसद जो है वो इस समिट का भी है कि जहाँ पर हम डिफरेंट थॉट लीडर्स के साथ बैठे, लोकल, इंटरनेशनल, आपके साथ, और फिर बात करें कि किस तरह हम अपने आप को
مزید بہتر کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے, مگر ہر وقت کوئی نہ کوئی پاسبلٹی آف امپروومنٹ ہوتی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امپروومنٹ ہر وقت کرتی رہنی چاہیے, اور جس دن ہم نے یہ ازیوم کر لیا کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے اور ہم نے سب کچھ کر لیا, اسی دن ہمارا ڈیزاسٹر شروع ہو جائے گا. ہمیں اس قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہے, کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے. کم از کم اس ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں, اور اپنی فرٹرنیٹی کے بارے میں, بینکنگ انڈسٹری کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی اور بھی چیزیں امپروو کرنی ہیں, اور یہ سمٹ جو ہے یہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں, بات چیت کریں, اور اپنے آپ کو اور مزید بہتری کی طرف لے کے آئیں. آج سے پہلے جو یہ ڈسکشن ہوتے رہے ہیں اکنامک میٹرز کے اوپر, یہ ذرا تھوڑے سے ڈس جوائنٹڈ تھے, فریگمنٹڈ تھے. یہ کبھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ میں نہیں ہوتے رہے, ڈائلاگ اس طرح نہیں ہو پایا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو چاہوں گا کہ یہ سمٹ جو ہے نا یہ ایک ہفتہ چلے, تاکہ اس کے اندر ذرا ڈائلاگ اور مزید بڑھے. مگر جس طرح ابھی آپ کو باجوہ صاحب نے بتایا کہ یہ ایک سیٹ کرتا ہے اسٹیج کو, جس کو پھر ہم فالو تھرو کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ایونٹس, اور آلریڈی منیر صاحب نے کافی سارے ایونٹس پلان کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کو جو تھیم یہاں سے نکلیں گے ان پہ مزید گفتگو کر سکیں آگے جا کے. اور یہ جو انوگرل سمٹ تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اٹ واز مور آف این ایجنڈا پٹنگ ٹوگیدر, یعنی کہ آج سے پہلے کیونکہ فریگمنٹڈ باتیں ہوتی تھی تو کوشش یہ تھی کہ ایک پلیٹ فارم. پاکستان بینک سمٹ 2026 سے متعلق پریس کانفرنس جاری ہے.